بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ مرنفتح ثانی کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام منفتح بھی لکھا ہے۔ وہ اپنے والد رمیسس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطعہ زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی، جو مصر میں خوب پھیلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا سے گھٹیا کام کرواتے تھے۔ یاد رہے کہ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخ حقائق کے مطابق 31 فرعونی خاندانوں نے مصر پر یک کے بعد دیگر حکومت کی ہے۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھ شکست کھائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا نام و نسب کچھ یوں ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہث بن آزر بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہی ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے واقعات کو قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں بیان فرمائے ہیں، کہیں تفصیلاً اور کہیں اختصار کے ساتھ، جبکہ آپ کا اسم مبارک قرآن پاک میں 128 بار آیا ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود بھی مروی کرتے ہیں کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا، گویا کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں اور قبطیوں یعنی کہ بنی اسرائیل کے مخالف فرعونوں کے گروہوں کو جلا ڈالا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہیں آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں سے اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے ان کو جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھ اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع سے یہ بات مشہور تھی کہ ان میں یہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹ دے گا۔ بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ دوڑ آئے گی۔ یہ خبر مصر فرعون کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں نے اور اس کے سپاہیوں نے ہر ممکن اقدام اٹھا لیا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گزار ملنا مشکل ہو جائیں گے، پھر ہمارے یہ کمتر اور گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی تھی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا تھا اور اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر ہی نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ خاموشی سے گزر گیا، حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ ان کو موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا۔
चुनाचा उन्होंने बच्चे को संदूक में लिटाकर दरियाए नील में डाल दिया। कुरान पाक में भी इरशाद है कि हमने मूसा की माँ को वही की कि उसे दूध पिलाती रहे, फिर जब तुझे उसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो उसे दरिया में बहा देना और कोई डर और खौफ या रंज व गम ना करना, हम यकीनन उसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और उसे अपने पैगंबरों में से बनाने वाले हैं। अलामा तिबरी फरमाते हैं कि हज़रत मूसा की वालदा ने 3 दिन तक आपको दूध पिलाया और चौथे दिन लकड़ी के संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया, जबकि बाज़ दीगर मुफस्सरीन ने दूध मिलाने की मुद्दत 3 माह भी बयान की है। हज़रत मूसा की वालदा ने संदूक को दरिया में बहा दिया। संदूक दरिया में बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास पहुंच गया जो लबे दरिया था। फ़िरौन के नौकरों ने संदूक उठाया और फ़िरौन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश कर दिया। उस वक्त आसिया बे औलाद थीं। उन्होंने जब संदूक में एक हसीन व जमील चांद जैसे बच्चे को लेटे देखा तो वो फरीज़ा हो गईं। बे इख्तियार बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी से फ़िरौन के पास ले गईं और बोलीं, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करें, शायद ये हमें फ़ायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। अहलिया की शदीद ख्वाहिश के पेश नज़र फ़िरौन ने उनकी परवरिश करने की इजाज़त दे दी। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उन्हें दरिया के सुपुर्द कर तो दिया था, लेकिन वो बहुत बेकरार थीं। चुनाचा उन्होंने हज़रत मूसा की बहन मरियम बिनते इमरान को भाई की खबरगिरी के लिए भेजा। मरियम दूर से संदूक को देखते हुए दरिया के किनारे किनारे चलती हुई फ़िरौन के महल पहुंच गईं, जहां फ़िरौन की बीवी दीगर औरतों के साथ बड़ी देर से मासूम बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश में मसरूफ़ थी, लेकिन कोई आया उन्हें दूध पिलाने और चुप कराने में कामयाब ना हो सकी। कुरान करीम में इरशाद है कि हमने पहले ही से उन पर दाइयों के दूध को हराम कर दिया था। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, भूखे बच्चे की बेताबी देखकर आसिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हज़रत मूसा की बहन मरियम दरवाजे पर खड़ी ये सब मंजर देख रही थी। बिला आखिर बोल पड़ी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं जो तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और उसकी खैर ख्वाही से परवरिश करें। फ़िरौन की बीवी की ख्वाहिश पर मरियम जल्दी से जाकर अपनी वालदा को महल में ले आईं और हज़रत मूसा ने फौरी तौर पर अपनी वालदा की छाती से लगकर दूध पी लिया। यूं अल्लाह ताला ने आपकी वालदा से जो किया वादा पूरा कर दिया। इरशाद बारी ताला है, तो हमने उनको उनकी माँ के पास पहुँचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गम ना खाएं और जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। हज़रत आसिया ने हज़रत मूसा की वालदा से इस्तदा की कि वो महल में ही रहने लगें और इस बच्चे की परवरिश करें, लेकिन उम्मे मूसा ने इनकार कर दिया कि मेरे शोहर और बच्चे परेशान होंगे। इस पर आसिया बच्चा उन्हें देने पर मजबूर हो गईं। फिर उसने बच्चे के लिए वजीफ़ा भी मुकर्रर कर दिया। यूं अल्लाह की शान देखिए कि जिस बच्चे के खौफ से फ़िरौन ने हज़ारों बच्चे ज़िबाह कर दिए, वो बच्चा फ़िरौन के ही ज़ेरे निगरानी और सरकारी तहफ़्फ़ुज़ में परवान चढ़ने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रज़ाअत की उम्र तक अपनी वालदा के पास ही परवरिश पाते रहे। फिर जब आपका दूध छुड़ाया गया तो वालदा ने आप अलैहिस्सलाम को दोबारा फ़िरौन की बीवी के हवाले कर दिया। एक रोज़ का जिक्र है कि आसिया और फ़िरौन अपने महल में बैठे थे। आसिया ने हज़रत मूसा को उठाकर फ़िरौन की गोद में बिठा दिया। हज़रत मूसा ने फ़िरौन की गोद में बैठते ही उनकी दाढ़ी पकड़ ली, फिर उसके मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। बाज़ रिवायतों में है कि उनके हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो खेल रहे थे। वो फ़िरौन के सर पे दे मारी। फ़िरौन गुस्से में आग बगोला हो गया। वो काहिनों की बच्चा पैदा होने की पेशन गोई पर पहले ही बहुत फ़िक्रमंद था। कहने लगा कि मुझे लगता है यही वो बच्चा है। उसने बच्चे के कत्ल करने का हुक्म दे दिया। आसिया ये देखकर परेशान हो गई और बोली, ये मासूम बच्चा है, इसे किसी चीज़ की अकल नहीं, इसने ये सब नादानी में किया है। बादशाह सख्त गुस्से में था। उसे बच्चे से खौफ आने लगा और वो बोला कि मैं इसे कत्ल करके ही रहूँगा। हज़रत आसिया ने कहा, अच्छा आप ज़रा तवक्कुफ़ करें, इसका इम्तिहान ले लेते हैं, अभी मालूम हो जाएगा कि इसने जो हरकत नादानी में की है या जानबूझकर किया है। ये कहकर उन्होंने 2 तश्त मंगवाए, एक में दहकते हुए अंगारे और दूसरे में सुर्ख याकूत थे। फिर फ़िरौन से बोली, देखें अगर इस बच्चे में अकल हुई तो वो याकूत को उठाएगा, वरना अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। दोनों तश्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दिए गए। आपने याकूत की जानिब हाथ बढ़ाए, लेकिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उनके हाथों को अंगारों की तरफ बढ़ा दिया।
آپ نے ایک انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا جس سے زبان جل گئی اور آپ رونے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا اور اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا۔ زبان کے جل جانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔